السلام علیکم جی، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طارق محمود، اور آج ہم موجود ہیں ادھر کوہاٹ میں موجود ہیں. میرے ساتھ پاکستان تحریک اصلاحات کے چیئرمین شاجی گل افریدی موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ ان کی جو پارٹی ہے یہ قبائلی اضلاع سے، تو ان کے پارٹی کا پورا ڈھانچہ مکمل ہے. پارٹی کے حوالے سے، پارٹی کے منشور کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے، کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق محمود صاحب. میں آپ کا، آپ کے ادارے کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارا جو پارٹی ہے یہ پاکستان کا پہلا پارٹی ہے جس کا مرکزی سیکریٹریٹ کیپٹل میں بنا ہے. تو آپ یہ تو دیکھیں ہمارے علاقے کے عوام کو، پختونوں کو، کہ مسلم لیگ نون کا لاہور میں ہے، پی ٹی آئی کا لاہور میں ہے، پیپلز پارٹی کا کراچی میں مرکزی سیکریٹریٹ ہے، مگر ہمارا مرکزی سیکریٹریٹ کیپٹل میں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ہم کتنے نیشنلائز ہیں اور ہم کتنے محب وطن ہیں، اور ہمارے اس ملک کے لیے جو قربانیاں ہیں اس کے باوجود بھی آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ کوئی سندھی یا بلوچی آ کر اسلام آباد میں کوئی پارٹی بنا لے اور اس کا مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں کھولے گا. مگر ہمیں فخر ہے اپنے قربانیوں کے اوپر بھی، ملک کو بچانے پر بھی، اور اس کے باوجود بھی ہم ان لوگوں کو، ان پورے ملک میں جو لوگ مین سٹریمنگ میں نہیں آئے ہیں، جیسا کہ ہم نے آئین تکمیل پاکستان کیا، مرجر کیا، علاقہ غیر کو اس ملک سے ختم کیا، نیشنلی اور انٹرنیشنلی یہ بہت بدنام تھا کہ دنیا کے جتنے وانٹڈ لوگ ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ ہم نے ختم کیا. تو اسی طرح باقی ملک میں جو اس قسم کے لوگ ہیں جو ان کو 75 سالوں سے محروم رکھا گیا ہے، جیسا ہم نے اپنے عوام کی ذمہ داری پورا کیا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم بلوچوں کی بھی پورا کریں گے. اس طرح ہم رولر سندھ کے لوگ جو ہیں ان کی بھی پورا کریں گے. جنوبی پنجاب میں جو علاقے اس طرح جن کو وہ حقوق نہیں دیا گیا ہے جو باقی پنجاب کو دیا، تو ان کو بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. کیوں ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس لیے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے یہ پارٹی بھی اسی لیے اسی نام سے بنایا ہے کہ ہم نے یہاں اصلاحات کر کے آئین تکمیل پاکستان کیا. ہم نے یہاں ملک کے اندر اس قسم کے اصلاحات کیے جو کہ مغل دور کا ٹریڈ ہوتا تھا، اور وہ ٹریڈ پچھلے سینکڑوں سالوں سے بند تھا، اور الحمدللہ وہ ٹریڈ شروع ہو گیا. ابھی انٹرنیشنلی ہمارے جو فارن لابی میں ہمارے کام آتے تھے، کچھ ملک اسپیشلی اس میں مڈل ایسٹ کا میں کہوں گا کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے. وہ مڈل ایسٹ کا وہ نظریہ بھی تبدیل ہو گیا، اس کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے، جو امریکہ کہے گا تو وہ وہی کچھ کرتا ہے. تو ابھی ہمیں اگر آنے والے وقت میں اکانومی کے لیے اور اکانومی کے ساتھ ساتھ فارن پالیسی کے لیے بھی اگر ہمیں کوئی ساتھی چاہیے ہوگا تو وہ اس وقت صرف سنٹرل ایشیا اس طرح ملک ہے کہ جن کی پورٹ نہیں ہے. اگر ہم اس کو اس حد تک لے آئے کہ پاکستانی ان کا مجبوری بنے، پاکستان کے بغیر وہ ملک میں چیزیں نہیں پہنچے، یا یہاں اتنا آسانیاں پیدا کرے کہ باقی کوئی دوسرا ملک ان کو نہ دے سکے، تو ظاہر ہے کہ وہ ملک سے ہم صرف ٹریڈ کا فائدہ نہیں لیں گے، ہمارا پورا وہ ایک لابی بن سکتا ہے، ہمارا وہ انٹرنیشنل پالیسی میں کام آ سکتا ہے. تو ہمارا جو پارٹی کا منشور ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح دنیا میں ترقی یافتہ ملک ہے ویسٹرن کنٹری، وہاں اصلاحات کو کہا جاتا ہے ایٹنگ. جتنا انسان کو کھانے کا ضرورت ہوتا ہے، اتنا محمود صاحب انسان کو حالات کے حساب سے ہر ادارے میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہی سوچ ہے کہ ہم جس طرح ہم نے یہاں اصلاحات کر کے ملک سے دہشت گردی ختم کی، آئین تکمیل پاکستان کیا، علاقہ غیر ختم کرایا، تو باقی اداروں میں بھی ہم اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اصلاحات اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے جائے. یہ ہم اس میں نہ پڑا رہے کہ کوئی ایک کے اوپر بلیم لگائے، کوئی حکومت اداروں کے اوپر بلیم کرے، جوڈیشلی جو ہے وہ حکومتوں کے اوپر اور اداروں کے اوپر بلیم کرتا رہے. نہیں، ہر ایک ادارے کا اپنا کام ہو، اپنے کام کو ذمہ داریوں سے پورا کرے. اس طرح کے اصلاحات جب کوئی کسی بات کا مسئلہ آ جاتا ہو تو وہ اسی وقت اصلاحات ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ دیکھ کے یہ الیکشن کمیشن کا اور یہ ووٹنگ کا جو سسٹم کا مسئلہ ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی روز اصلاحات کا بات کرتے ہیں کہ اصلاحات کرنا چاہیے. تو یہ ابھی ان کے ذہن میں آیا جب سے ہم نے یہ پارٹی رجسٹرڈ کی، نوٹیفیکیشن ہمارا نکلا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اصلاحات ہے. اب اگر ابھی دعویٰ کرو گے کہ میں اپنا ایکسپورٹ بڑھاؤں گا، ایکسپورٹ کے لیے آپ کو اصلاحات چاہیے. جو اصلاحات ہم نے اپنے وقت میں نے ایز اے سنگل ایم این اے کیے ہیں کہ تورخم کو ہم نے انٹرنیشنل لینڈ
बॉर्डर बन गया, बॉर्डर क्रॉसिंग। इसी तरह यहाँ हमारा कुर्म एजेंसी में खरलच्चे है, इसी तरह नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ग़ुलाम खान है, इसी तरह साउथ वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा है। वहाँ पर वो ट्रेड इतना बढ़ गया, इतने लोगों को उससे रोज़गार मिला कि वो लोग खुद ब खुद मेन स्ट्रीमिंग में आ गए। इसको कहते हैं इस्लाहात। करप्शन के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे कबायली इलाके में एक एक पॉलिटिकल एजेंट 50-40 करोड़ रुपए के ऊपर लगता था। अभी कोई ऑफिसर जो आना नहीं चाहते क्योंकि करप्शन ख़त्म कर दिया। तो करप्शन इससे ख़त्म नहीं होंगे कि आप चीखे मारोगे, आप जलसों में कहोगे, आप जो है डंडा निकालोगे, नहीं, वो इस्लाहात से और पॉलिसी से करप्शन जो है ख़ुद ब खुद ख़त्म हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिखाया कि करप्शन कैसे ख़त्म हो सकता है। बाकी इदारों में भी जैसा कि हमने यहाँ इस्लाहात करके अपने सिस्टम में करप्शन ख़त्म की, अभी कोई अपनी पोस्टिंग पर पैसा नहीं देता। इस तरह लोग कि तनख्वाह यहाँ से लेते और बेटा इस्लामाबाद में, मगर वो ज़रूर सब वापस आएंगे। जितना भी ये लोग मेन स्ट्रीमिंग में आते रहेंगे तो ये सारा सब कुछ होता होगा इंशाअल्लाह ताला। और मेन जो हमारा फोकस है वो हमारा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। उसका हमने रेवोल्यूशन लाना होगा। जब तक हम उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेवोल्यूशन न लाए तो न बेरोज़गारी ख़त्म हो सकता है। जब तक बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगा तो गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकता, और गुर्बत ख़त्म नहीं होगा तो खुशहाली नहीं आ सकता। तो हमारा ये, क्योंकि हमारा मुल्क जो है 240-250 मिलियन आबादी का मुल्क है, यहाँ ना आप उसको एग्रीकल्चर में इन सब लोगों को बिज़ी कर सकते हो, न आप इन सब लोगों को जो है सरकारी नौकरियों में लगा सकते हो, न आपके पास कोई इतना सरमाया है कि आपका मुल्क सोने से भरा हुआ है, आप ऑयल प्रोड्यूस करते हो। नहीं, हम तो यही टैक्सेस से मुल्क को चलाते हैं। तो हम बेरोज़गारियों को रोज़गार कैसे देंगे? रोज़गार के लिए कोई पॉलिसी होगा तो रोज़गार उसको मिलेगा, जैसा कि हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये विज़न है, नज़रिया है हमारा कि इंडस्ट्री के लिए हम इस तरह सिस्टम बनाएंगे वन विंडो कि उसमें ज़ाहिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पेर आएगा। अगर आपका, जैसा हमारे पार्टी का नज़रिया है कि अमन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिसियों की वजह से, हमारी जदोजहद की वजह से, हमारे लोगों का एतमाद होने की वजह से अमन आ गया। अभी हमारा है इसके बाद अखुवत। यही अखुवत है कि हमने मरकज़ी सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में खोला। आज हम कुआट में बैठे हैं, मैं खैबर का हूँ, खैबर डिस्ट्रिक्ट का। तो अभी हम जा रहे हैं बनो। तो यही अखुवत है, भाईचारा है। जैसा कि हल्का NA 133 के ऊपर हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, जिन लोगों ने वोट दिया हम उनका शुक्रिया अदा करता है। हम पहली दफ़ा गए थे, ठीक है, हम मुंतखब नहीं हुए, मगर हम हिम्मत नहीं हारते। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हर जहाँ भी इलेक्शन होगा, अगर अभी ज़मीनी इलेक्शन होगा तो उसमें भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और जनरल इलेक्शन में तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि तमाम हलकों से हमें उम्मीदवार मिले। और इंशाअल्लाह जैसा हमारा पॉलिसी है पार्टी का, उसी तरह उम्मीदवारों को हम टिकट देंगे कि हकीकी मानों में आवाम की वो खिदमत करे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने अपना एक थिंक टैंक बनाया हुआ है। हर एक पॉलिसी के ऊपर हम बाकायदा हमारा थिंक टैंक सोचता है, देखता है कि अगर हमें इख्तियार मिला तो हम उसको किस तरह करेंगे। बिल्कुल, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी हमने बात की शाजी गुल अफरीदी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीके इस्लाहात के, और अब हम जो है वो इसी हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे पार्टी के हवाले से। हमारे साथ एक यंगस्टर MPA हैं पाकिस्तान तहरीके इस्लाहात के, बिलावल अफरीदी, बिलावल जरदारी नहीं, बिलावल अफरीदी। इनसे हम बात करेंगे कि वो पार्टी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। वो एक MPA हैं, यंगस्टर MPA हैं, क्या करना चाहते हैं इस कौम के लिए। जी फरीदी साहब। जी, पहले तो आपका और आपके नेटवर्क का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो है हमारी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुंच रही है। जो आपने बात की है तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान, बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज़, ये जो है बिल्कुल नई पार्टी है, और इनकी जो क़यादत है वो अल्लाह के फजल करम से वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत सारे काम किए, जो कि 25वीं अमेंडमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा में जो NMD का जो मर्जर हुआ, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट, तो ये एक हिस्ट्री है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह जो है इस मुल्क के लिए बहुत सारे काम करे, और इस मुल्क के आवाम को जो फ़ायदा दे सकते हैं इंशाल्लाह वो काम करते रहेंगे। ठीक है जी जी। आप अपनी पार्टी की तरफ से आप कोई पैगाम देना चाहें? यंग जो हमारी कौम है, यंग लोग हैं जो आप की तरह हैं इस पाकिस्तान में, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि तहरीक इस्लाहत पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। वो आएँ और इस पॉलिटिकल पार्टी को जो है सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह जिस तरह मैं बहैसियत एक यंगस्टर यहाँ पे जो है अपने हल्के आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, तो इसी तरह जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो यंगस्टर जो है वो फ्रंट पे आएंगे तो अपने हल्के की जो है मसले मसाइल जो है वो हल कर सकेंगे। तो इससे फ़ायदा ये है कि एक तो जो ओल्ड माइंड और न्यू जनरेशन की जो थिंकिंग है उसमें बहुत फ़र्क है। तो इससे जो है हमारे जो रूरल जो इलाके है वो बहुत जल्द जो है वो तरक्की याफ्ता बन सकते हैं, खुशहाल कौम बन सकती है। तो इससे बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इनको आना चाहिए। तहरीक इस्लाहत पाकिस्तान में जो है उनको जो है उनका एक फ्यूचर है, तो ये फ्यूचर इंशाल्लाह तहरीक इस्लाहत पाकिस्तान उनको दे सकता है। बिल्कुल जी, तहरीक इस्लाहत पाकिस्तान बड़ा अच्छा नाम है, पार्टी का नाम भी बड़ा अच्छा है। तो उनका पैगाम है कि पूरी जो पाकिस्तान भर से लोग जो हैं वो इसमें शामिल भी हों और इस पार्टी से जो है वो लोग इलेक्शन भी लड़ें, अपनी सियासत का आगाज़ भी करें। तो नाज़रीन, आज हमने जो है वो इस हवाले से मुलाकात करवाई आपकी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इस्लाहत के चेयरमैन और इनके एक यंगस्टर MPA थे, उनसे भी हमने आपकी मुलाकात करवाई है। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान तारक महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह इस मुल्क का, मेरा और आपका हामी और नासर हो।